Welcome to bilingual e-lecture for diploma students. We are discussing about C programming. In the previous lecture, we discussed how to write a program for simple calculations. Today, in this lecture also, we will see some more programs. Previous example programs, we have used input, output and if statements. We wrote a program in a developer C++, developer C IDE. Actually, today in this lecture also we will see how to execute the programs, and we will see some more exercises using if statement and switch case and go to statements and loop statements. First, we will open the developer C++. In the previous lecture, show you the how to opening of developer C++. It is available in the, you can install this developer C++ in any Windows operating system. This is an open source software. The interface will be a graphical user interface. For writing a C program in this environment, you just click file menu and create a new file. So, you can click new and source file. So, it will create a blank screen. This is a blank file. Here we can type and test the program. Now, suppose I want to open an existing file. You select file menu, click open, and it will show the programs list directory. So, you can select the file names. Here you can select the types of files, C files. Okay. After selecting the program, you can see this one. Right. Now, first we start with a simple program for finding the largest of given 3 numbers. This is a very simple exercise using if statement. We can compare 3 values. So, again here I have used double slashes. Actually, in C we have seen a comment statement begins with slash asterisks. Actually, this compiler supports C++. So, it also accepts double slash for commenting. Otherwise, we can change this to slash asterisk and put asterisk slash at the end. Then hash include stdio, this is a header file. Actually, the content of the header file is the list of declarations, function declarations of a standard functions like printf, scanf, etc. are declared in this file. It is a normal text file. You can open this stdio.h and we can view the content of this header file. This is called a header file. These header files are stored in a include directory, which is called a standard include directory. Then we begin our main function. So, void main, and we have declared 3 variables a, b, c and max. Actually, here the finding the largest means 3 among the 3 values a, b, c, which is the largest one. So, for that we get the values of a, b, c. In the program la a, b, c ங்கிற 3 integer variables first நம்ம input பண்ணியிருக்கோம். நான் already சொன்னேன், before input statement always use a suitable print function to display the message. Here we have given enter 3 numbers. Actually, without this message, it will show a blank screen, and the blank screen la நம்ம data input பண்ணணும். அப்ப என்ன வேல்யூஸ், எத்தனை வேல்யூஸ் நம்ம இன்புட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அதனால் எப்பயுமே ஸ்கேன்எஃப்க்கு முன்னாடி ஒரு பிரிண்ட்எஃப் கொடுத்து அதில் என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் தேவையோ அதை நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகே. ஸோ, ஆஃப்டர் கெட்டிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி, ஏ, பி, சி, we are comparing. Actually, in this method, actually I assume a as the maximum value, max equal to a. That means, first value is assumed as max. Again we compare
the other two values with the maximum. If b is greater than max, we change the max into b. b greater இருந்தால் b ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது c கம்பேர் பண்ணுறோம். if c is greater than max, max equal to c. Actually these are very simple logic. இந்த லாஜிக்கில் ஆக்சுவலாக ஒன் பை ஒன்னாக சீக்வன்ஸ் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு a லார்ஜஸ்ட்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். பட் b கூட கம்பேர் பண்ணும்போது b கிரேட்டராக இருந்தால் மட்டும் இந்த இனிஷியல் மேக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். அதர்வைஸ் மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னே இருக்கும். எகைன் அந்த மேக்ஸு கூட c கம்பேர் பண்ணுறோம். அதுலேயும் சேஞ்சஸ் இருந்தால் c கிரேட்டராக இருந்தால் c ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ we are printing the maximum. The largest number is max integer and percentage d கொடுத்து print பண்ணுறோம். Actually right, this is entering the program or editing stage of the program development. program development cycle பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் எடிட்டிங். ரைட், ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம இதை கம்பைல் பண்ணணும். ஸோ கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு நம்முடைய மெனுவில் எக்ஸிக்யூட், இந்த டெவலப்பர் C++ ஐடியில் எக்ஸிக்யூட்டுங்கிற ஐட்டம், மெனு ஐட்டம் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணால் கம்பைல், ரன், கம்பைல் அண்ட் ரன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ். F9 ஃபார் கம்பைல், F10 ஃபார் ரன், F11 ஃபார் கம்பைல் அண்ட் ரன். இப்போ கம்பைல் மட்டும் ஃபஸ்ட் பண்ணுவோம். கம்பைல் பண்ணும்பொழுது நம்முடைய ஸ்க்ரீனுடைய பாட்டம் ஏரியாவில் அதனுடைய மெசேஜஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். கம்பைலேஷனில் எதுவும் எரர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் டிஸ்பிளே ஆகும். தென் நம்ம ரன் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக இதில் எரர்ஸ் இல்லை. அதனால் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம். இது இன்புட் மெசேஜ் என்டர் த 3 நம்பர்ஸ். த்ரீ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த 3 வேல்யூஸை வந்து ஸ்பேஸ் விட்டு, ஸ்பேஸ் இஸ் எ டீலிமிட்டர், ஸ்பேஸ் செப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். அல்லது ஃபஸ்ட் வேல்யூ, ஃபஸ்ட் இதை கொடுக்குறேன். இந்த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் இஸ் 90. ஸோ இப்போ நம்மளோட இன்புட்டில் எது லார்ஜஸ்ட்னு வந்திருக்கு. எகைன் ஐ எக்ஸிக்யூட் த சேம் ஒன். ரன் 45, என்டர் 56, ஸ்பேஸ் 89. ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபஸ்ட் லைன்லேயும் மீதி 2 வேல்யூ நெக்ஸ்ட் லைன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா ஸ்பேஸ், டேப் ஆர் நியூ லைன் இதெல்லாம் டேட்டாவை செப்பரேட் பண்ணுற ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, again we can modify this one. Suppose if you want to compare 4 numbers, just you can add another data item. I include another variable d and add another input. If d is greater than max, max equal to d. No other changes. நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னொரு கம்பேரிசன் மட்டும் கொடுத்துருக்கோம். d is the 4th element. After editing the program, you have to save the program. For every changes, after every changes you have to save the program. Save பண்ண பிறகு again compile பண்ணுறோம் or compile and run. Actually we have not changed the message. இங்கே நம்ம இப்போ 4 வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். என்டர் த 3 வேல்யூஸ்னு இருக்குது. பட் இருந்தாலும் it will accept 4 values. ஸோ லார்ஜஸ்ட் இஸ் 89. இப்போ இதில் என்ன நம்ம செய்யணும், நம்முடைய ப்ராம்ப்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஹியர் யூ ஹவ் டு சேஞ்ச் த மெசேஜ். ஆக்சுவலாக இன்புட்டில் 4 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. ஆனால் நம்முடைய மெசேஜ் வந்து ராங்காக இருக்குது. இது வந்து யூஸரை வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண. ஆக்சுவலாக 3 வேல்யூஸ் என்டர் பண்ண சொல்லுது. ஆனால் நம்மளுடைய இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் 4 வேரியபிள்ஸை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இட் வில் வெயிட் ஃபார் 4 வேல்யூஸ். அதனால் மெசேஜும் கரெக்டாக இருக்கணும்.
4. Right. Now again compile and run. Right. The result is 78 is the largest. I think you understand this compilation process and the execution of the C program. Now, we will see another program which compares more than 3 or 4 numbers. Suppose I want to find the largest of given n numbers. Here n is more than 5 or 10 எதுனா கொடுக்கலாம். So, it is a generalized one. இங்கே வந்து n அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னு கொடுக்குறோமோ ஸோ அத்தனை நம்பர்ஸை இன்புட் பண்ணி அதில் எது லார்ஜஸ்ட்டுன்னு செக் பண்ண முடியும். ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் கிவன் n நம்பர்ஸ். மீனிங் என்ன, இப்போ வந்து என்னோடைய வேல்யூ 10 இருந்தால் இட் வில் அக்செப்ட் 10 நம்பர்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் அமாங் த 10 நம்பர்ஸ். பட் இப்போ கொஞ்சம் யோசிப்போம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்முடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்டேஜஸில் நம்ம சில ஃப்ளோ சார்ட் பார்த்தோம் கம்பேரிங் 3 நம்பர்ஸ். அந்த லாஜிக் வந்து இது மாதிரி இருக்கும். அதாவது ஏபிசி இட் இஸ் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். ஆக்சுவலாக நம்ம இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அண்டு ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இது மாதிரி போட்டிருப்போம். ஏபிசிங்கிறது 3 வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ 3 வேல்யூஸ் இன்புட் பண்ணியிருக்கோம். ஏ கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் ஏ கிரேட்டர் தென் சி. அதாவது ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி அண்ட் சிஆர் ரெண்டுத்தை விடவும் கிரேட்டராக இருக்கா கண்டிஷன் 1 அண்ட் கண்டிஷன் 2 இஃப் போத் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னா இட் இஸ் எ லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஸோ அந்த லாஜிக்கல் அண்ட் ஆப்ரேட்டருங்கிறது 2 கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருந்தால் தான் இட் வில் ஜெனரேட் ட்ரூ. ஸோ அப்போ ஏ இஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஆஸ் வெல் அஸ் கிரேட்டர் தென் சிஆர் இருந்தால் ஏ இஸ் த லார்ஜஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எய்தர் ஏ கிரேட்டர் தென் பிங்கிறதோ அல்லது ஏ கிரேட்டர் தென் சி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒரு ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்கலாம். அப்போ ஃபால்ஸ்னால் ஏ இஸ் நாட் த லார்ஜஸ்ட் பட் பி ஆர் சி மே பி த லார்ஜஸ்ட். அதனால் இந்த எல்ஸ் பார்ட்டில் வி ஆர் கம்பேரிங் பி அண்ட் சி. இஃப் பி கிரேட்டர் தென் சியாக இருந்தால் பி இஸ் த லார்ஜஸ்ட், அதர்வைஸ் சி இஸ் த லார்ஜஸ்ட். இது வந்து இது மாதிரி நம்ம ஒரு 3 கம்பேரிசன் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்மளுடைய ரிசல்ட்டை கொடுக்குறோம். பட் வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி இன் திஸ் லாஜிக் இஸ் இதில் ஒரு டேட்டாவை நம்ம இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணால், சப்போஸ் நான் வந்து டிங்கிற அனதர் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு டேட்டாவை ஆட் பண்ணால் இந்த கம்பேரிசன்ஸ் பிகம் காம்ப்ளிகேட்டட், இன்னும் காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும். ஆனால் நம்ம இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இப்போ பார்த்த இந்த லாஜிக்கில் யூ கேன் கீப் ஆன் ஆடிங் டேட்டா. பட் இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 5th டேட்டானா அகைன் அனதர் கம்பேரிசன். ஸோ கம்பேரிசன்ஸ் அதிகமாகிட்டே போகுது. இதனுடைய ஜென்ரலைஸ்டு ஸ்டெப்பு தான் நான் இப்போ லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் n நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு லாஜிக் கொடுக்குறேன். ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஆஃப் n நம்பர்ஸுங்கிறது n மேபி எனி வேல்யூ ஈவன் 3 வேல்யூஸ் கூட கொடுத்து கூட கம்பேர் பண்ணலாம். இது வந்து நம்மளுடைய ஹியூமன் கம்பேரிசன்ஸ். நம்ம வந்து ஒரு 3 வேல்யூஸையோ இல்லை 5 வேல்யூஸையோ கம்பேர் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து யார் ஹையஸ்ட் மார்க்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க சொல்கிறோன்னா ஒவ்வொரு பையனாக மார்க்கை கேட்டுக்கிட்டே போய் எண்டில் யூ கேன் சே த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ஆர் ஹையஸ்ட் மார்க். அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், வி கீப் ஒன்லி த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ இன் மெமரி. ஸோ த சேம் லாஜிக் இஸ் அப்ளைட் ஹியர். ஒரு நம்பரை இன்புட் பண்ணுறோம், அந்த இன்புட் பண்ணுற வேல்யூ லார்ஜஸ்ட்டா அல்லது ஆல்ரெடி நம்ம அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கிற லார்ஜஸ்ட்டை விட இது பெருசாக இருக்கா அப்படின்னா வி சேஞ்ச் அவர் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. நம்முடைய மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். திஸ் லாஜிக் இஸ் அன் எஃபிஷியன்ட் லாஜிக் விச் கம்பேர்ஸ் 1 by 1 அண்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஒன்லி த லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ. ரைட். இப்போ இதனுடைய ஸ்டெப்பில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஹவு மெனி வேல்யூஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் இன்புட் அதை ஃபஸ்ட்டு கெட் பண்ணுறோம். ஏன்னா ப்ராப்ளம் என்ன, ஃபார் கிவன் n நம்பர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம். வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் n யூசர்கிட்ட கேட்கணும். ஆல்வேஸ் இன்புட்டுங்கிறது யூசர்கிட்ட இன்புட் வாங்குறது. ஸோ என்டர் த வேல்யூ ஆஃப் n அப்படின்னா எத்தனை வேல்யூஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஃபஸ்ட் அந்த n கெட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் n வேல்யூஸ் 1 by 1 கெட் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்கேன் ஆஃப் n தென் ஃபார் i ஈக்குவல் டு இட்ஸ் அ ஃபார் லூப். ஸோ இந்த ஃபார் லூப்பில் ஐங்கிற கண்ட்ரோல் வேரியபிள் லூப் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி i வேரிஸ் ஃப்ரம் 1 to n. இங்கே ஐங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி யூஸ்ட் அஸ் எ கவுண்டர்.
ஃபஸ்ட் வேல்யூ, செகண்ட் வேல்யூ, தேர்ட் வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஒன்லி கவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லூப்பு தான். ஸோ இப்போ I 1ல் இருக்கும் பொழுது we get the first data. ஸோ enter data, ஸோ scan of ampersand x. இங்கே எக்ஸுங்கிறது ஒரு இன்டிஜர் வேரியபிள், அதில் நம்முடைய ஃபஸ்ட் டேட்டாவை இன்புட் பண்ணுறோம். எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸ். இப்போ நம்ம கொடுக்குற வேல்யூ ப்ரீவியஸ் மேக்ஸை விட கிரேட்டராக இருந்தால் தட் வில் பி ஸ்டோர்ட் இன் மேக்ஸ். பட் இனிஷியலாக திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் வேல்யூ. எது மேக்ஸிமம்? நமக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே மேக்ஸிமம் தெரியாது. அதனால் நம்ம மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு செட் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் இனிஷியலைசேஷன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் மேக்ஸ் இஸ் 0. அந்த மேக்ஸை விட எக்ஸ் கிரேட்டராக இருக்கும். ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஏதாவது ஒன்று கொடுப்போம், கொடுத்தா தட் வில் பி த கிரேட்டர், தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸாக இருக்கும். ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து மேக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிடும். அகெயின் I ஈக்குவல் டு 2ன்னு வரும்பொழுது இட் கெட்ஸ் த செகண்ட் டேட்டா. செகண்ட் டேட்டா கம்பேர் பண்ணும். இப்படி ஃபார் எவ்வரி I வேல்யூ we get the x and we compare with max. இப்போ இந்த நியூ வேல்யூ ஆஃப் x ஒவ்வொரு தடவும் மேக்ஸை விட கிரேட்டராக இருந்தால் மட்டும் இட் வில் பி கெப்ட் இன் த மெமரி, மேக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும். ரைட். ஃபைனலாக ஆஃப்டர் ப்ராசஸிங் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் n டேட்டாவையும் நம்ம இன்புட் வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு மேக்ஸுங்கிற வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூ தான் நம்முடைய ரிசல்ட். இப்போ இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம். compile and run. So enter the value for n. I give 6. So it will ask 6 values. Last value 76, 65, 34. Among these numbers 76 is the largest. The largest number is 76. ரைட். இங்கே வந்து என்டர் டேட்டான்னு இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் ஒன்று கொடுக்குறேன். I வந்து 1, 2, 3ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ என்டர் டேட்டா 1, டேட்டா 2 அப்படின்னு வேணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் இதில் இப்படி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். என்டர் டேட்டா ஸ்பேஸ் %d. இந்த இடத்துல ஐயோடைய வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணிடலாம். என்னாகும்? எண்டில் கோலன். இந்த கோலனுங்கிறது வந்து எப்பயுமே இந்த மெசேஜில் யூ லீவ் ஸ்பேஸ். ஏன்னா இந்த மெசேஜ் பக்கத்தில் இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய அவுட்புட்லேயும் தெரியும், அல்லது நான் அந்த மெசேஜ் பக்கத்துலேயே நம்ம இன்புட் பண்ணுற மாதிரி வரும். அதனால் நான் ஒரு கோலன் அண்டு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கிளாரிட்டி. இப்போ இதில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கோம்? அந்த ஐயோடைய வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். சேவ் த ப்ரோக்ராம், compile and run. So I give n equal to 5. இப்போ ஸ்க்ரீனில் பாருங்கள் என்டர் டேட்டா 1ன்னு வந்திருக்கு. வாட் இஸ் த நியூ அவுட்புட்? இந்த என்டர் டேட்டாங்கிற ப்ரீவியஸ் மெசேஜ் தான், பட் இங்கே நம்ம ஐயோடைய வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். இது வேறு எந்த விதத்துலையும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமில் அஃபெக்ட் ஆகாது. ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம யூஸருக்கு வந்து இன்னும் கிளியராக இருக்கும். திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் டேட்டா, செகண்ட் டேட்டா, ஒவ்வொரு டேட்டாவாக கேட்குறப்ப. So 92 is the largest number. Right. Now we will see another program, a natural number sequence. Right. What is the natural numbers? 1, 2, 3, 4 etc. Continuous 1லேருந்து நம்ம கண்டினியூஸ் எழுதுகிற நம்பர்ஸ் வந்து நேச்சுரல் நம்பர் சீரீஸ்னு பேர். ஸோ இந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸுங்கிறது வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் அல்லது பிரிண்ட் பண்ணுறோம். பட் இந்த சீக்வன்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா, நம்ம ஹவு டு டெவலப் ஏ லாஜிக் ஆர் ஹவு டு ஃபைண்ட் த பேட்டர்ன் அமாங் த சீரீஸ். நம்முடைய லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸில் எதாவது பேட்டர்ன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். 1, 2, 3, 4ங்கிறது ஒரு நம்முடைய ரெக்யர்மெண்ட்டில். இப்போ இதில் என்ன லாஜிக் வேணும் அப்படின்னா, நம்ம ஃபார் லூப்ஸ் பற்றி, லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி பார்த்தோம். ப்ரோக்ராமில் நார்மலாக வெறும் சீக்வன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது டிக்ளரேஷன்ஸ், இன்புட்டு, கால்குலேஷன், அவுட்புட்டுன்னு போயிட்டே இருக்கும். ஆனால் சம் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து வில் பி ரிப்பீட்டட். இப்போ இங்கே பிரிண்டிங் 1 to n ஆர் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததில் கெட் n வேல்யூஸ் அப்படிலாம் பார்த்தோம்னா, ஸோ அங்கே எது ரிப்பீட் ஆகுது?
ஒவ்வொரு வேல்யூவாக இன்புட் பண்ணுறது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கெட் ஏ நம்பர், கம்பேர், கெட் ஏ நம்பர், தென் கம்பேர், அதுங்க அங்கே லூப். அது மாதிரி இங்கே 1 2 3 4ங்கிறதுல வந்து we are generating sequence of numbers. ஒரு நம்பர்லேருந்து ஒன்று ஆட் பண்ணி அடுத்த நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் அ ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க். சப்போஸ் நமக்கு இப்போ வந்து 5 நம்முடைய கரண்ட் வேல்யூ அப்படின்னா அடுத்த நம்பரை நம்ம எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்? எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1, அதாவது ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் வேல்யூ கூட ப்ளஸ் 1 ஆட் பண்ணி we will get the next எக்ஸ். சப்போஸ் நம்ம எக்ஸை ஃபைவை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த வேல்யூ 6 பிரிண்ட் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க். ரைட். இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 அப்படின்னா நம்முடைய சீக்வன்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்முடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ 1ன்னு வரும். ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ 0ன்னு இருந்தால் அது கூட நம்ம 1 ஆட் பண்ணும்போது we will get 1. ஸோ அப்போ இனிஷியலாக நம்ம எக்ஸுங்கிறத செட் பண்ணுறோம். எக்ஸ் ஈக்குவல் 0ன்னு செட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் கால்டு இனிஷியலைசேஷன். நெக்ஸ்ட்டு how to terminate the logic. ஏன்னா ஒரு ஒர்க்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பார்த்தோம், ஃபார் லூப், ஒயில் லூப்லாம். பட் அது அங்கே வந்து லூப் டெர்மினேட் ஆகணும்னு சொன்னோம். அந்த டெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகணும். பட் அந்த லூப்பை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம். என்னென்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம்? வெதர் எக்ஸ் ரீச்சஸ் எ ஸ்பெசிஃபைடு வேல்யூ என் ரீச் ஆகிடுச்சா அல்லது என்னை பிரிண்ட் பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக பிரிண்டிங் 1 to nங்கிறது ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். ஆனால் இதனுடைய லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, ஒரு கரண்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் கூட அனதர் ப்ளஸ் 1 ஆட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் அது என்ன ரீச் ஆன உடனே ஸ்டாப் பண்ணணும். இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் என்னன்னா ஸ்டாப், ஆர் லெஸ் தென் என்னாக இருந்தால் ரிப்பீட். ஸோ அந்த கண்டிஷன் என்ன பண்ணுறோம்? ஆக்சுவலாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ண வேல்யூ என்னை விட கம்மியாக இருந்தால் we have to go and generate the next number and print. நம்முடைய ஒர்க் ரிப்பீட் ஆகணும். ஸோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் என், கோ டு ஸ்டார்ட். இந்த கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? கோ டு லேபிள். ஹியர் ஸ்டார்ட் இஸ் எ லேபிள். இட் இஸ் given at line number 15 with colon, start colon இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் த அட்ரஸ் ஆஃப் திஸ் லைன். அந்த ஸ்டார்ட்டுக்கு அடுத்த இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1ங்கிறது. அப்போ ஒரு வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண பிறகு நம்ம அடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தென் என், கோ அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் எக்ஸ், தென் பிரிண்ட் த நியூ வேல்யூ. இப்படியே தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போ இது எப்போ ஃபால்ஸ் ஆகும்? ஈக்குவல் டு என், அதாவது நம்முடைய வேல்யூ சப்போஸ் என் 10ன்னு சொன்னோம்னா 10ஐ பிரிண்ட் பண்ணியிருந்தால் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டாம். இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 10, ஸ்டாப், அதர்வைஸ் ரிப்பீட். ஸோ இதுதான் ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க்கு அண்ட் டெர்மினேஷன் லாஜிக். இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணால் we will get 1 அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் 1ல் இந்த இனிஷியலாக ஆர் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் என்னவாக இருந்தால் 1 கிடைக்கும், ப்ரீவியஸ் எக்ஸ் 0வாக இருந்தால் தான் நம்முடைய ஃபஸ்ட் வேல்யூ 1 கிடைக்கும். ஸோ நியூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 + 1 will be 1. அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ 1 பிரிண்ட் ஆகும். அதனால் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுதான் நம்முடைய ப்ரோக்ராமிங்கோடைய அல்காரிதம். இந்த அல்காரிதம் நம்ம இன்னும் நிறைய சேஞ்ச் பண்ண முடியும். என்னென்னா, ஹியர் we can change the difference. ஃபஸ்ட் இந்த சீக்வன்ஸை ஃபஸ்ட் பார்ப்போம். we compile this one, enter value for n. So I just print 15 numbers. Natural number series la I want to print first 15 numbers. So 1 2 3 4 up to 15. இப்போ அந்த லாஜிக் யோசிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஸோ இனிஷியலாக 0 செட் பண்ணதால் ஃபஸ்ட் வேல்யூ 0 + 1 1, this 1 + 1 2, again +1 3, எட்ஸெட்ரா. இப்போ ஆக்சுவலாக ஏன் நம்ம இந்த இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நான் இதை கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இதை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஆனால் இந்த டெர்மினேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு கண்டிஷன் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே கோ டுன்னு கொடுத்து நம்முடைய ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய லைன்லேருந்து திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ நான் சேஞ்ச் திஸ் ஸ்டெப், எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1க்கு பதிலாக ஐ சேஞ்ச் திஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. இப்போ என்ன ஜென்ரேட் ஆகும்? இனிஷியல் வேல்யூ 0, 0 + 2 2, நம்முடைய ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 2ன்னு ஆகும். அதர் வேல்யூஸ் 2 + 2 4, 4 + 2 6. ஸோ இது மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸ் வரும். செக் பண்ணலாம்.
generate up to 20. So it started with 2. ஏன்னா நம்முடைய இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ நம்ம ப்ரோக்ராமில் x equal to x plus 2ன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அப்போ அந்த டிஃப்ரென்சஸ் எல்லாமே 2 2ஆக இருக்கும். 2 plus 2 4, 4 plus 2 6 etc. up to 20. ரைட். இப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 0ங்கிறதால ஈவன் நம்பராக வந்திருக்கு. ஐ சேஞ்ச் த ஸ்டார்ட் வேல்யூ. ஸோ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1ன்னு சேஞ்ச் பண்ணுறேன். அப்போ என்னாகும் 1 plus 2லேருந்து அப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ 1 அது கூட 2 2 ஆட் ஆகும். அப்போ இட் வில் பிரிண்ட் ஆட் நம்பர்ஸ். ரைட். 3 5 7 ஏன்னா 1 ப்ளஸ் இதில் ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து 1 பிரிண்ட் ஆகலை. காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து 1ன்னு கொடுத்துட்டு அது கூட அந்த இன்க்ரிமெண்ட்டை ஆட் பண்ண பிறகு தான் பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலாக இப்போ நமக்கு வந்து 1 பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கணும், நம்முடைய இனிஷியல் வேல்யூ -1 ஆகணும். இதுதான் லாஜிக். ஆக்சுவலாக என்னென்னா விச் இஸ் த ரெப்படிட்டிவ் பார்ட். நம்முடைய லாஜிக்கில் எது கண்டினியூஸாக நடக்குது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். தெர் இஸ் எ இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் டிஃப்ரென்ஸ் 2 பிட்வீன் த நம்பர்ஸ். ஸோ அப்போ 2 2ஆக ஆட் ஆகுது. ரைட். பட் ஃபஸ்ட் நம்பர் 1 பிரிண்ட் பண்ணணும்னா நம்முடைய இனிஷியல் வேல்யூ மஸ்ட் பி -1. ரைட். இப்போ -1 plus 2 will be the 1. அதனால் இப்போ டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகே. 1 3 5 7 9 etc. ஓகே. இங்கே வந்து நம்ம 19க்கு அடுத்தது 21 வந்திருக்கு. இப்போ இந்த 21 ஏன் பிரிண்ட் ஆகுது, நமக்கு வந்து 20 வரைக்கும் நம்ம கேட்டிருக்கோம். அதாவது ப்ராசஸ் சாரி நம்முடைய என் வேல்யூ வந்து நம்ம 20ன்னு கொடுத்தோம். பட் இது 21 வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ண பிறகு நம்முடைய என் வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணுறோம். பட் லாஸ்ட்டாக பிரிண்ட் பண்ண வேல்யூ 19. ஸோ 19 இஸ் லெஸ் தென் 20. அதனால் இது எகெயின் போய் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. ஸோ ரிப்பீட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ இதில் நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ நம்முடைய கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் பிரிண்ட் பண்ணலாம். அதனால் கண்டிஷன்ஸை நம்ம இந்த ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்தது கொடுக்க முடியும். ஸோ இது மாதிரி நம்முடைய ப்ரோக்ராமில் we can find which is the initialization part, எது ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க்கு, அதை எப்படி டெர்மினேட் பண்ணுறோம். ஏன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இப்போ டெர்மினேஷன் வந்து இப்போ வேறு இடத்துல இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஏன்னா ரெப்படிட்டிவ் ஒர்க்கில் வந்து ஜெனரேட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ண பிறகு அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து லாஜிக் டெவலப்மெண்ட். ஓகே. இதே மாதிரியான சீக்வன்ஸ் ஜென்ரேஷனில் we have to find the sum of the sequence. இப்போ இதே நேச்சுரல் நம்பர் சீரீஸ், sum of the natural numbers. ஸோ sum of n நேச்சுரல் நம்பர்ஸுக்கு நம்ம நீங்கள் ஃபார்முலா மேத்தமெட்டிக்கலாக பார்த்துருப்போம். 1 to n உடைய சம் 1 + 2 + 3 + etc. + n. அதனுடைய சம்முக்கு என்ன n × n + 1/2 அதுதான் சம். பட் அதை வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம். ஸோ என்டர் வேல்யூ ஃபார் n. ஸோ n இன்புட் பண்ணியிருக்கோம். initialized with 0, x equal to x plus 1 print. இந்த எக்ஸாம்பிளில் பர்சன்டேஜ் 3D எல்லாத்தையும் கூட ஆக்சுவலாக வேணால் விட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்து நான் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆல்சோ, அதனால் நான் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கேன். என்னுடைய அவுட்புட்டை பார்க்கலாம். ஆஃப்டர் பிரிண்டிங் ஈச் நம்பர் வி ஆட் தட் நம்பர். ஸோ வி இன்ட்ரடியூஸ் எ நியூ வேரியபிள் சம் அண்ட் இனிஷியலைஸ் இட் வித் 0. ஸோ சம்முன்னு புதுசாக ஒரு வேரியபிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதை 0ன்னு செட் பண்ணியிருக்கோம். எவ்வரி எக்ஸ் வேல்யூவை அது கூட ஆட் பண்ணிகிட்டே வரும். ஸோ சம் ஈக்குவல்ஸ் சம் ப்ளஸ் எக்ஸ். ஏன்னா நமக்கு இப்போ வேல்யூஸ் கிடச்சிடுது. 1 2 3 4ன்னு நம்பர்ஸ் இருக்குது. அந்த நம்பரை நம்ம இப்போ எது வேணாலும் செய்ய முடியும். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம், மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணுறோம். சம் ஈக்குவல் டு சம் ப்ளஸ் எக்ஸ். இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தென் n, கோ டு n. ரைட். இப்போ இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டாப் ஆகும்போது வி பிரிண்ட் த சம் வேல்யூ. ரைட். இதில் ஒரே ஒரு நியூ சிம்பிள் நான் என்ன இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், \b. ஆக்சுவலாக என்னுடைய அவுட்புட் வந்து 1 + 2 + 3 வேணும். இது மாதிரி வேணும். அப்போ நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போதே நம்பர்ஸ் கூட ப்ளஸ்ஸையும் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். +1 + 2 + 3 + 4 + etc. 9 + 10. ஆக்சுவலாக அது 10 ப்ளஸ்ஸும் வந்திருக்கும். 10 ப்ளஸ்ன்னு வந்து அதுக்கு பிறகு அதனுடைய சம் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும்.
அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ப்ளஸ்ஸை நான் டெலீட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பேக் ஸ்பேஸ் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸு எஸ்கேப் சீக்வன்சஸை நம்ம வந்து பயன்படுத்தினதில்லை. இந்த இடத்துல \b அப்படிங்கிற அந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ், அதாவது பேக் ஸ்பேஸ் கீபோர்டில் இருக்கிற பேக் ஸ்பேஸ், அதாவது கேரக்டரை டெலீட் பண்ணுற கீயை வந்து நம்ம பயன்படுத்துவோம். எப்படி /b, இந்த /bங்கிறது will print a backspace. அப்போ it erases the last plus symbol. சப்போஸ் இது இல்லை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, +10 வந்திருக்கும். இந்த ப்ளஸ் நமக்கு தேவையில்லை. அதனால் நம்ம before printing the sum we delete the character by putting \b equal to sum. Right. Another formula use பண்ணிருக்கோம். sum equal to n into n plus 1 by 2. இந்த sum print பண்ணிருக்கோம் using formula. பட் இந்த sum தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிட்டே வர நம்பர். ஓகே. இப்போ இந்த ப்ளஸ் வர எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ்லாம் எதனால் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் வந்துருக்குன்னா, நம்ம 3 விட்த்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேசஸ் இருக்குது. யூ கேன் சேஞ்ச் த width. Okay. Next, prime number testing. ரிமைண்டர் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணப்போ நம்ம ஆட் நம்பராக ஈவன் நம்பராக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ப்ரைம் நம்பர் அப்படிங்கிறது இஸ் எ நம்பர் விச் இஸ் டிவிசிபிள் பை த சேம் நம்பர் அண்ட் 1. 1ம் அதே நம்பரும் மட்டும்தான் அந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணும். மற்ற நம்பர்ஸ் எதுவுமே அதை டிவைட் பண்ணாது. அந்த நம்பர் தான் நம்ம ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்கிறோம். ப்ரைம் நம்பர் இஸ் an integer which is divisible by 1 and the same number. ரைட். அதனால் நம்ம இப்போ ப்ரைமான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு we divide that number from 2 to n-1 டிவைட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் n-1 வரைக்கும் டிவைட் பண்ணி பார்க்க வேண்டாம். ஏன்னா இப்போ 100 ப்ரைம் நம்பராக இல்லையான்னு பார்க்கணுன்னா 1லேருந்து 2லேருந்து 50 வரைக்கும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தா போதும். அதனால் நம்ம n/2 வரைக்கும் போகிறோம். ஏன்னா 51 to 99 கட்டாயம் டிவைட் பண்ணாது. அதனால் we vary the number I 2 to n-1 or n/2, 2 to n/2. So if n is divisible by I, இந்த ஏதாவது ஒரு I வேல்யூவில் டிவைட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் இஸ் நாட் எ ப்ரைம் நம்பர். ஸோ நம்ம அங்கே இட் இஸ் நாட் எ ப்ரைம் நம்பர்னு கொடுக்குறோம். கொடுத்துட்டு வி கம் அவுட் ஆஃப் த லூப். இங்கே go to யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். go to end. ஸோ இங்கே எண்டுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ ஃபார் லூப் எப்போ முடியும்? 2லேருந்து n/2 வரைக்கும் எல்லா வேல்யூவாலையும் டிவைட் பண்ணி அது எப்பயுமே எந்த வேல்யூவாலையும் டிவைட் ஆகலை அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஃபார் லூப் கம்ப்ளீட் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிருக்கும். அப்படின்னா 2லேருந்து n/2 வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. எந்த I வேல்யூவும் டிவைட் பண்ணல. அதனால் ஃபார் லூப் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ n இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர். ஏன்னா எதுவுமே டிவைட் பண்ணல. சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு I டிவைட் பண்ணியிருந்தா இட் இஸ் நாட் எ ப்ரைம் நம்பர். ஒன்று டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். 23 இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர். ப்ரைம் நம்பர் டெஸ்டிங்கில் ஃபார் லூப்பில் 2லேருந்து <= n/2 வரைக்கும் ஐயால் டிவைட் பண்ணி அந்த I வேல்யூ ஏதாவது டிவைட் ஆகிருந்தால் go to-ன்னு யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். அந்த go to-க்கு பதிலாக பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட். பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட்டோடைய அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா, இட் டெர்மினேட்ஸ் த கரண்ட் லூப். எந்த லூப் உள்ள பிரேக் இருக்கோ அந்த லூப்பை விட்டு டெர்மினேட் ஆகும். இப்போ சேம் ப்ரைம் நம்பர் ப்ராப்ளத்தில் n கெட் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஃபார் லூப்பில் I வேரிஸ் ஃப்ரம் 2 to n/2. இஃப் n இஸ் டிவிசிபிள் பை I, ஏதோ ஒரு ஐயால் டிவைட் ஆகிருந்தால் =0 அப்படின்னா பிரேக்குன்னு கொடுக்குறோம். இப்போ எந்த I வேல்யூ என்ன டிவைட் பண்ணுதோ அந்த டைமில் இட் வில் பிரேக். ஸோ பிரேக்குங்கிறது என்னாகும்? லைன் நம்பர் 17க்கு வந்துடும். அதாவது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு, ஃபார் லூப்புக்கு வெளியில் இருக்கிற இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும். சப்போஸ் எதுவுமே டிவைட் பண்ணல, 2லேருந்து n/2 வரைக்கும் டிவைட் பண்ணல அப்படின்னா ஐயோடைய வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி > n/2ன்னு ஆகும். இப்போ ஃபார் லூப் டெர்மினேட் ஆகிடும். ஃபார் லூப் டெர்மினேட் ஆகிறப்பவும் லைன் நம்பர் 17க்கு வரும். இப்போ எந்த வழியாக நம்ம வெளியில் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஐயோடைய வேல்யூ கண்ட்ரோல் வேரியபிளை டெஸ்ட் பண்ணலாம். இஃப் I இஸ் <= n/2 இருந்தால் ஏதோ ஒரு I வேல்யூ அதை டிவைட் பண்ணியிருக்கு. அதனால் நம்ம n/2க்கு முன்னாடி லூப்பை விட்டு வெளில வந்திருக்கோம்.
ஸோ அது டிவைட் ஆனதால் இட் இஸ் நாட் ஏ ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்லிடலாம். லூப் கம்ப்ளீட் ஆகிருந்தால் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகிருக்கணும். I greater than n/2ன்னு இருந்தால் தான் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும், ஃபார் லூப் டெர்மினேட் ஆகும். அப்போ I greater than n/2ஆக இருந்தால் n இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர். ஏன்னா எல்லா நம்பராலையும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தாச்சு, 2லேருந்து n/2 வரைக்கும் டிவைட் பண்ணி பார்த்தாச்சு, எதுவுமே டிவைட் பண்ணல, ஃபார் லூப் டெர்மினேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இட் இஸ் எ ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆக்சுவலாக இதில் என்ன ஒரு லாஜிக் என்ன அப்படின்னா, n/2க்கு பதிலாக நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் n வரைக்கும் கூட பயன்படுத்த முடியும். அப்படின்னா ஒரு 100 வரைக்கும் இருக்க ஒரு ப்ரைம் நம்பரை ப்ரைமான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு 2லேருந்து 10 வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணாலும் போதும், அதிலே நம்மளால் ப்ரைமா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ரைட். ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ப்ரோக்ராம்ஸில் நம்ம லார்ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது, சீக்வன்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸு, சம்மேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அண்டு ப்ரைம் நம்பர் டெஸ்டிங் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லெக்சரில் ஃபர்தராக இன்னும் சில ப்ராப்ளம்ஸ் யூஸிங் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபார் லூப்ஸு அண்ட் ஆரேஸ் இதெல்லாம் எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிறத நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.